Hello dear students. We will look gene regulation. That is Lac Operon, tryptophan operon. Detail light is the important portion. That is Lac Operon is mechanism. Doubt clear mechanism. So, Lac Operon is the components of Lac Operon in Escherichia coli. It's important that Lac Operon is Lac Operon is lactose. This Escherichia coli bacteria has metabolic activities glucose. So, medium glucose present glucose, but if there is no glucose available in the medium, they depends on lactose. And with the help of some enzyme, this lactose is converted into glucose. We know that lactose is a disaccharide. It has two components. One is glucose and the second one is galactose. So, with the help of an enzyme beta galactosidase, whenever lactose present and glucose is absent, this lactose is converted into glucose plus galactose, glucose and galactose with the help of an enzyme beta galactosidase. And another enzyme is also there, beta galactoside permease. Beta galactoside permease. What is the role of this enzyme? It facilitates the uptake of lactose into the cell. Okay, so it facilitates the uptake of lactose into the cell. So more and more amount of lactose enter into the cell with the help of this enzyme beta galactoside permease. A third gene is also there, A gene, which codes for another enzyme called galactoside transacetylase. Galactoside transacetylase. It has no specific function. So, beta galactosidase enzyme, beta galactoside permease, galactoside transacetylase. These three enzymes code genes. Beta galactosidase enzymes are coded by Z gene, and Y gene codes beta galactoside permease, and A gene codes galactoside transacetylase. So, ZYA. Well, and this Escherichia coli glucose medium, it uses lactose and it converts lactose into glucose and galactose with the help of this enzyme. So, this enzyme code is gene ZYA gene. So, ZYA gene active. When ZYA gene active? Medium glucose illa. Glucose kittan sadhyadilla. പക്ഷേ ലാക്ടോസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ലാക്ടോസിനെ ഒറ്റയടിക്ക് ആ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് Escherichia coliക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ലാക്ടോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസാക്കി മാറ്റണം. ആ സമയത്ത് മാത്രം ഈ ZYA ജീൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസും ബീറ്റ ഗാലക്ടോസൈഡ് പെർമിയേസ് ഈ രണ്ട് എൻസൈമും പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ZYA ജീൻ എന്തായിരിക്കണം? ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അത് ആക്റ്റീവ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത്, ഇനാക്റ്റീവ് ആവുന്നത്? അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഈ പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതെങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നു ഇനാക്റ്റീവ് ആവുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മേജറായിട്ട് നമ്മൾക്ക് 3 ആൾക്കാരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം. ഒന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ജീനാണ്, ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജീൻ, സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ. ആൻഡ് എൻസൈം വിച്ച് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ദിസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി. എൻസൈം ഇവിടെ ആരാ? DNA dependent RNA polymerase enzyme. So DNA dependent RNA polymerase enzyme transcribes all these ZYA. ഇവിടെ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ ABC എന്ന് കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ZYA ആണ്. ഓക്കെ, ZYA ജീൻ. അതുപോലെ തന്നെ this RNA polymerase binds at a specific region of DNA. ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന റീജിയൻ, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ. സോ for transcription, there must be a promoter, a RNA polymerase enzyme, and genes. Okay, genes undergo transcription. So, ഇവിടെ എന്താ സംഭവം? നമുക്ക് ലാക്ടോസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്, ഗ്ലൂക്കോസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഗ്ലൂക്കോസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്, ലാക്ടോസ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജീനുകളെ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് ലാക്ടോസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസാക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ RNA പോളിമറേസ് എവിടെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും? പ്രൊമോട്ടറിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. പ്രൊമോട്ടറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആവും. ദെൻ
undergoes transcription. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരുടെ ആവശ്യമില്ല. ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിൽ ഒട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ജീൻ ആക്റ്റീവ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലാക്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജീൻ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നോർമലി ലാക്ടോസിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ജീനിനെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിനൊരു മെക്കാനിസം അവിടെ വേണം. സോ വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ പിക്ചർ എ റെഡ് കളേർഡ് റീജിയൻ. You can see a red colored region and also a green colored region. Both of these regions are involved in the regulation of this transcription. Okay. So that red colored region, this region is called operator region. Okay, red colored region is called operator. And this green colored region is a regulator region. It has regulatory sequence. This region is a regulator region. It has regulatory sequence. Okay, so from the regulatory sequence, from the regulatory region, a protein is synthesized. An RNA is synthesized. From that RNA, finally a protein is translated. That protein is called repressor protein. Okay, that repressor protein synthesized from this regulatory sequence and binds this operator region. When this repressor protein binds the operator, എന്ത് സംഭവിക്കും? This repressor protein operator complex prevents binding of RNA polymerase to this promoter. Okay, so ഇവിടെ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നു, അത് ഓപ്പറേറ്ററിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നാൽ പിന്നെ പ്രൊമോട്ടറിൽ RNA പോളിമറേസിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് RNA polymerase does not bind this promoter, then what will happen? The transcription of ZYA gene is inhibited. Transcription of ZYA gene is prevented. ഓരോന്നോരോന്ന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓപ്പറേറ്റർ, ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ, ഇതിൽ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡ് കളേർഡ് റീജിയൻ ആണ്. ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ റീജിയൻ എവിടെ കാണുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ അഡ്ജസെൻറ്റ് ടു ദി സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ. ABC അല്ല, ZY ആണ്. അഡ്ജസെൻറ്റ് ടു ദി 3 സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ. ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ റെഗുലേറ്ററി സീക്വൻസ് എന്ന് ഇവിടുന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഓപ്പറേറ്റർ സീക്വൻസിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ സീക്വൻസ് ഇഫ് ദ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ്സ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. If there is no repressor protein binding, it stimulates, it promotes transcription. That is a function of operator. Clear? അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. പ്രൊമോട്ടർ സൈറ്റ്. അഡ്ജസെൻറ്റ് ടു ദി ഓപ്പറേറ്റർ സൈറ്റ്, ഈ റെഡ് കളർ റീജിയനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ഈ റീജിയനാണ് പ്രൊമോട്ടർ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. So all these ABC, ZYA genes has a common promoter. Okay, and RNA polymerase recognize this promoter, and promoter polymerase binding take place that initiates transcription. Okay, ABC gene transcribe ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു തേർഡ് ടൈപ്പ് ജീനിനെ കാണാം. എന്താ ഈ ഗ്രീൻ കളർ കാണുന്ന റെഗുലേറ്ററി ജീൻ. സോ റെഗുലേറ്ററി ജീൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. റെഗുലേറ്ററി ജീൻ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സിന്തസൈസ് ഇറ്റ് കോഡ്സ് ഫോർ എ പ്രോട്ടീൻ കോൾഡ് റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ. ഓക്കെ, റിപ്രസർ പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെഗുലേറ്ററി സീക്വൻസ് ആണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ ആ മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വെൻ ലാക്ടോസ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ്, ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണോ? വേണ്ട. ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും വേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിലില്ല, ലാക്ടോസ് ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിലില്ല.
അപ്പോൾ പിന്നെ ലാക്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ലാക്ടോസിന് എന്താക്കി മാറ്റണുള്ളൂ, ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസും ആക്കി മാറ്റി ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കേണ്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ ലാക്ടോസേ ഇല്ല. പിന്നെ ജീനിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ജീനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ജീൻ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം, ജീൻ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ RNA പോളിമറേസ് പ്രൊമോട്ടറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യണോ? RNA പോളിമറേസ് പ്രൊമോട്ടറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് RNA പോളിമറേസ് ടു ദി പ്രൊമോട്ടർ മസ്റ്റ് ബി പ്രിവെൻറ്റഡ്. ആ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഇവിടെ ആർക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഈ റെഗുലേറ്ററി ജീനിനാണ്. ഓക്കെ, റെഗുലേറ്ററി ജീൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ, അവിടെ ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡ്സ് വെയർ? ഇറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ദി ഓപ്പറേറ്റർ സൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ഓപ്പറേറ്റർ സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇഫ് ഇറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ദി ഓപ്പറേറ്റർ സൈറ്റ് ദെൻ RNA polymerase cannot binds the promoter. ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ആരുണ്ടാവും? പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് RNA polymerase cannot binds promoter. RNA polymerase cannot binds promoter sequence. Okay, if the binding of RNA polymerase to the promoter is prevented, then we can say transcription is also inhibited. ZYA, what is ZYA എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, മറ്റേ പിക്ചർ വ്യത്യസ്തമായിട്ട്. ZYA gene, Lac Operon genes are inhibited. Then there is no synthesis of activation of Z gene, Y gene and A gene. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ വന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. കാരണം എന്താ? അവിടെ ലാക്ടോസ് ഇല്ല, മീഡിയത്തിൽ ലാക്ടോസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. അവിടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കേണ്ട. ലാക്ടോസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാക്ടോസിനെ ഇല്ലാത്ത ആളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കണ്ട, ജീൻ ആക്റ്റീവ് ആവണ്ട, ആ പർട്ടിക്കുലർ എൻസൈമുകൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പിക്ചറുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ ഇതാ ഐ ജി എന്ന് റിപ്രസർ, ആക്റ്റീവ് റിപ്രസർ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ റിപ്രസർ ഇതാ നേരെ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പറേറ്റർ സീക്വൻസ്. പ്രൊമോട്ടറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, ഇതാണ് പ്രൊമോട്ടർ. ഓക്കെ, ഈ പ്രൊമോട്ടറിൽ മുമ്പുള്ള ഓപ്പറേറ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. എവിടെയാണ് അത് തന്നെ? ഇവിടെ ലാക്ക് ഐ ജീൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇതാ RNA ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ പോയിട്ട് ഓപ്പറേറ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് RNA പോളിമറേസ് പ്രൊമോട്ടർ ബൈൻഡിങ്. ഈ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. സോ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസർ ലാക്ടോസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്രസർ ക്യാൻ ഈസിലി ബൈൻഡ്സ് ടു ദി ലാക് ഓപ്പറേറ്റർ. ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് RNA പോളിമറേസ് ഫ്രം ബൈൻഡിങ് ടു ദി പ്രൊമോട്ടർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ക്രൈബിങ് ദി സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ. ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ? ഇനി ലാക്ടോസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നത്. വെൻ എസ്ചെറിഷ്യ കോളി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ലാക്ടോസ് മീഡിയം, ദ ലാക്ടോസ് ബൈൻഡ്സ് ടു ദി റിപ്രസർ. ഓക്കെ, റിപ്രസറാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ. നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടു, റിപ്രസറാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റിപ്രസർ പോയിട്ട് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിലുണ്ട്, ലാക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് വേണം? ആ ജീനുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവണം. ജീനുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റിപ്രസർ പോയിട്ട് ആ ഇൻഡ്യൂസർ ജീനിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ജീനിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ റിപ്രസർ പോയിട്ട് എവിടെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യരുത്? ഓപ്പറേറ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യരുത്. അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതാരുടെ ആവശ്യമാണ്? ലാക്ടോസിൻ്റെ ആവശ്യം. എന്തിന്? ലാക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഹിയർ ലാക്ടോസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫങ്ഷൻസ് ആസ് എൻ ഇൻഡ്യൂസർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ റിപ്രസർ ഫ്രം ഇൻറ്ററാക്റ്റിംഗ് വിത്ത് ദി ഓപ്പറേറ്റർ ജീൻ. ഓപ്പറേറ്റർ ജീനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ റിപ്രസറിനെ പോയിട്ട് ആര് പിടിക്കും? ലാക്ടോസ് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റിപ്രസറിനെ എവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഓപ്പറേറ്റർ എവിടെ? പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ആർക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? റിപ്രസറിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, പിക്ചറിൽ നമുക്കറിയാം ആക്റ്റീവ് റിപ്രസർ. ഇവിടെ ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലാക്ടോസ് വേറൊരു മോളിക്യൂളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലോ ലാക്ടോസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇൻഡ്യൂസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ റിപ്രസ് നോർമലി പോയിട്ട് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് ലാക്ടോസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മീഡിയം,
Lactose converted into allolactose and rose colored allolactose, and this allolactose binds the repressor. Okay, if allolactose binds the repressor, that repressor becomes inactive. Repressor cannot bind the operator further. Okay, so the binding of repressor to the operator is prevented, is inhibited by the binding of inducer allolactose to the repressor. അവിടെ റിപ്രസർ ഇനാക്റ്റീവായി, അത് തിരിച്ചു പോയി. സോ ഈ ഒരു ബൈൻഡിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ഈ ബൈൻഡിങ് നടക്കുന്നില്ല, അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇതാണ് അവിടെ മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ RNA polymerase can easily binds the promoter. If RNA polymerase binds the promoter, that initiate transcription of Z gene, Y gene and Lac A gene. Z gene is transcribed, Y gene is transcribed and Lac A gene. Corresponding enzymes are synthesized that helps for the conversion of lactose into glucose and galactose. Okay, glucose is synthesized. Clear? Again, last step എന്ന് പറയുന്നത്, when all the lactose molecules are metabolized, there is no further lactose in the medium. The repressor once again binds with the operator to prevent transcription. അപ്പോൾ ഓരോ ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ലാക്ടോസ് is converted into allolactose binds the repressor and block the repressor operator binding. Repressor becomes inactive. Okay, അങ്ങനെ that initiate transcription. ഈസി ആയിട്ട് RNA polymerase ബൈൻഡ് ചെയ്യാം പ്രൊമോട്ടറിൽ, അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷേ ലാക്ടോസ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ലാക്ടോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ദർ ഈസ് നോ ലാക്ടോസ് ഇൻ ദ മീഡിയം. ഫൈനലി ദെൻ അവിടെ ലാക്ടോസ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ റിപ്രസർ ലാക്ടോസ് കോംപ്ലക്സ് ഫോർമേഷൻ, allolactose complex formation. Okay, now the repressor is free from allolactose, so it can easily bind the operator and can prevent the transcription. Okay, so thus it evident that turning off or on of the structural genes in the Lac Operon is determined by the presence or absence of inducer. Lactose ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യും, ലാക്ടോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസമാണ് കാറ്റബോളൈറ്റ് റിപ്രഷൻ. കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം, കാറ്റബോളൈറ്റ് റിപ്രഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹയർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് കാറ്റബോളൈറ്റ് റിപ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ്, ലാക്ടോസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ലാക്ടോസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല എന്ന സമയത്താണ്, ലാക്ടോസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല എന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ലാക് ഓപ്രോൺ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത്. എന്താ കാരണം? എസ്തരീഷ്യ കോളൈ നീഡ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോർ ദെയർ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി, ബട്ട് ഇഫ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ആൻഡ് ലാക്ടോസ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ്, they uses lactose and they convert this lactose into glucose. ലാക്ടോസ് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, പക്ഷേ ലാക്ടോസിനെ പിടിച്ച് എന്താക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്ലൂക്കോസിന് യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിലോ പിന്നെ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ലാക്ടോസിനെ പിടിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഓൾറെഡി ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ലാക് ഓപ്രോൺ നടക്കില്ല. ക്ലിയർ? അതിനാണ് നമ്മൾ കാറ്റബോളൈറ്റ് റിപ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, so if there is glucose and lactose, if glucose and lactose both are present in the medium, Lac Operon is not induced. ഇതിന് നമ്മൾ കാറ്റബോളൈറ്റ് റിപ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, കാറ്റബോളൈറ്റ് റിപ്രഷൻ റെസ്ട്രിക്ട്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ ജീൻസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ കാറ്റബോളിസം ഓഫ് ലാക്ടോസ്, അരാബിനോസ് ആൻഡ് അതർ ഷുഗേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്, ഈവൻ വെൻ ദീസ് സെക്കൻഡറി ഷുഗേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ്. ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മെക്കാനിസം പ്രകാരം ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ടോസ് നേരെ പോയിട്ട് റിപ്രസറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ റിപ്രസർ ഇനാക്റ്റീവ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ZY ജീനുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവേണ്ടതാണ്. ലാക്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ആവേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക്. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
ലാക്ടോസ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് റിപ്രസറിൽ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ജീനുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റബോളൈറ്റ് റിപ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീനുകളിൽ ആക്റ്റീവ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് ആ മെക്കാനിസം, അതാണ് നമ്മളടുത്ത് പഠിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. റോൾ ഓഫ് CAMP ആൻഡ് CRP. ഈ CAMPയും CRPയും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ലാക്ടോസിൻ്റെ ഇൻഡ്യൂസിങ് മെക്കാനിസത്തിലും ഈ CAMP CRP വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അത് കാറ്റബോളൈറ്റ് റിപ്രഷൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ റോള് എടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ അവിടെ ഇത് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ റോൾ ഓഫ് CAMP ആൻഡ് CRP. The effect of glucose is mediated by CAMP as a co-activator and an activator protein known as CAMP receptor protein CRP. ഓക്കെ, സോ CRP എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും CAMP എന്ന് പറയുന്ന ആളുമാണ് ഈ കാറ്റബോളൈറ്റ് റിപ്രഷനിൽ മേജറായിട്ടുള്ള റോളുള്ള ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, അതിൽ CRPയെ ശ്രദ്ധിക്കുക. CRP എന്ന് പറയുന്നത് CRP പ്രോട്ടീൻ ഹാസ് ബൈൻഡിങ് സൈസ് ഫോർ DNA ആൻഡ് CAMP. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുകൾ മുഴുവൻ DNA ആണ്. അതിലാണ് ഓപ്പറേറ്റർ, പ്രൊമോട്ടർ, റെഗുലേറ്ററി സീക്വൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നത്. അതിൽ ആ DNAയിൽ ഒരു CRPക്ക് കൂടി ഒരു ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ CRP ഒരു മീഡിയേറ്റർ പോലെയാണ്. CRP ക്യാൻ ബൈൻഡ്സ് DNA ആൻഡ് CRP ഓൾസോ ഹാസ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഫോർ CAMP. സൈക്ലിക് AMPക്കുള്ള ബൈൻഡിങ് സൈറ്റും CRPയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ CRP എന്താ CAMP എന്താ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. CRP CAMP ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. CRP ഉണ്ട്, CAMP. ഇപ്പോൾ നോർമലി ഗ്ലൂക്കോസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ്, ഗ്ലൂക്കോസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. അതാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ. ലാക്ടോസ് ഉള്ള കണ്ടീഷനാണ്, പക്ഷേ ഗ്ലൂക്കോസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ലാക്ടോസ് വേണമല്ലോ, നിർബന്ധമായിട്ടും ലാക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റണം. ആ സമയത്തുള്ള മെക്കാനിസം നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നു, വെൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ആബ്സെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഈ CRP CAMPയുടെ റോളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വെൻ CRP ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ട്. CRP നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് DNAയിൽ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് CAMP ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്. വെൻ CRP ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ടു ദി DNA, ദ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് ലാക് പ്രൊമോട്ടർ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി വീക്ക് പ്രൊമോട്ടർ. എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? CRP ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാക് പ്രൊമോട്ടർ എന്താവുള്ളൂ, സ്ട്രോങ് പ്രൊമോട്ടർ ആവുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വീക്ക് പ്രൊമോട്ടർ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ CRP മസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ലാക്ടോസിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും CRP അവിടെ വരണം. CRP എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു മേൽനോട്ടക്കാരനാണ്. CRP ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലാക് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ്ലി വീക്ക് പ്രൊമോട്ടർ ആയിരിക്കും. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ ഓപ്പൺ complex of RNA polymerase and promoter does not form readily unless CRP CAMP is absent. Okay, so CRPയും CAMP ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ RNA പോളിമറേസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ പ്രൊമോട്ടറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ റിപ്രസർ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. CRP CAMP കോംപ്ലക്സ് അവിടെ വരണം. ഓക്കെ, CRPയുടെ കൂടെ ആരും കൂടി ഉണ്ടാവും, CAMP കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ CAMP കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നാലേ ബൈൻഡിങ് നടക്കുള്ളൂ. CAMP വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ CRP പോകും. അങ്ങനത്തെ മെക്കാനിസം നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ CRP മസ്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ CRP CAMP കോംപ്ലക്സ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ RNA പോളിമറേസിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ്, ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, അവിടെ CRP CAMP ഉണ്ട്. Okay, so CRP CAMP binds to a site near the lac promoter and stimulate RNA transcription 50-fold. Okay, ഇപ്പോൾ അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. CRP CAMP ഇഷ്ടം പോലെ അവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് CRP CAMP ബൈൻഡ്സ് ടു എ സൈറ്റ് നിയർ ദി ലാക് പ്രൊമോട്ടർ. അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് RNA ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ 50-fold. അപ്പോൾ ഈ CRP CAMP ഇല്ലെങ്കിൽ 50-fold ഡിക്രീസാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ വീക്കായിരിക്കും, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ CRP CAMP ഉണ്ടെങ്കിൽ 50-fold ഇൻക്രീസ് നടക്കുന്നു, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നു. സോ CRP CAMP ഈസ് ദെർഫോർ എ പോസിറ്റീവ് റെഗുലേറ്ററി എലമെൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഡ്യൂ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ. അപ്പോൾ 3 ആൾക്കാരെ നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ഒന്ന് ലാക്ക് റിപ്രസറാണ്.
ലാക്ക് റിപ്രസർ. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? നെഗറ്റീവ് റെഗുലേറ്ററാണ്. അവർ ഈ ZY ജീനിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ആൾ ലാക്ടോസ് ആണ്. ലാക്ടോസ് ആൻഡ് അല്ലോ ലാക്ടോസ്. ഇവരാരാ? ഇവർ പോസിറ്റീവ് റെഗുലേറ്ററാണ്. ഈ ലാക്ടോസ് അല്ലോ ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ലാക്ക് റിപ്രസറിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അയാളെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റിക്കളയും. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കും. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടീം കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം. CRP CAMP ആണ്. ഇവരും എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് റെഗുലേറ്ററാണ്. ഇവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. 50 ഫോൾഡ് ഇൻക്രീസ് നടക്കും. ഓക്കെ, പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവർ ബൈൻഡ് ചെയ്താണ് CRP CAMP. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ, ഒന്ന് ലാക്ക് റിപ്രസർ നെഗറ്റീവാണ്, ഇവിടെ ലാക്ടോസ് വേണം, അതുപോലെ തന്നെ CRP CAMP നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം, എന്നാലേ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നിട്ട് ZY ജീൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ CRP CAMP എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല? ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആബ്സെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. CRP CAMP അവിടെ ഉണ്ട്, ലാക്ടോസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാക്ടോസ് റിപ്രസറുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തും. ഇനി ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നു. ഇഫ് ദർ ഇസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രസൻറ്റ്, ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓൺ CRP ഈസ് മീഡിയേറ്റ് ബൈ ദി CAMP ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് the synthesis of CAMP is inhibited. അപ്പോൾ CRPക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പേടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. CRPക്ക് ആരും കൂടി ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. CAMP നിർബന്ധമായിട്ടും കൂടെ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ? ജീൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ആരൊക്കെ വേണം? ലാക്ടോസ് വേണം, അല്ലോ ലാക്ടോസായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിപ്രസർ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് റിപ്രസർ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ആൾ CAMP CRP മസ്റ്റായിട്ടും വേണം. പക്ഷേ ഗ്ലൂക്കോസ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും? ദാറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് CAMP സിന്തസിസ്. ഓക്കെ, സോ ഗ്ലൂക്കോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ CAMPനെ അവിടെ നിർത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല. CAMPനെ പറഞ്ഞു ഓടിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? CAMP പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? CRPക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പേടിയാണ്. CRP ബൈൻഡിങ് ടു DNA ഡിക്ലൈൻസ്. CRP ബൈൻഡിങ് ടു DNA ഡിക്ലൈൻസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ CRP DNAയിലുള്ള ബൈൻഡിങ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഡിക്രീസിങ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലാക് ഓപ്പറോൺ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു CRP CAMP അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അത് പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രൊമോട്ടർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ലാക്ടോസ് വരണം, അല്ലോ ലാക്ടോസ് ഒന്ന് റിപ്രസറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലോ ലാക്ടോസ് ഉണ്ടായി റിപ്രസറിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. CRP CAMP ഒന്നുകൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, 50 ഫോൾഡ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നു, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഇഫ് ദർ ഈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആബ്സെൻറ്റ്, ദർ ഈസ് നോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദ മീഡിയം, ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല, സോറി, ഇഫ് ദർ ഈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രസൻറ്റ്, ഓക്കെ, ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കും? ഗ്ലൂക്കോസ് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, അത് CAMPനെ പറഞ്ഞു വിടും. CAMP അവിടെ ഉണ്ടാക്കണം തീരുമാനിക്കും. സിന്തസിസ് ഓഫ് CAMP ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ്. CAMPയുടെ സിന്തസിസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ CRPക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് ആര് കൂടെ വേണം? CAMP വേണം. CAMP ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ CRPക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പേടിയാണ്. ഓക്കെ, സോ CRP cannot binds the site in the DNA which is in adjacent to the promoter. So CRP CAMP binding is prevented. അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 50 ഫോൾഡ് ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ വീക്കായിരിക്കും, ലാക്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി. ഓക്കെ, even though lactose is present, enough amount of lactose is present and lactose binds to the repressor. Okay, lactose repressor to bind ചെയ്തു, there will not be active transcription. Transcription നടക്കില്ല. ക്ലിയർ? കാരണം എന്താ? അവിടെ CRP CAMP. ഇതാണ് കാറ്റബോളൈറ്റ് റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്ക് ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ഓപ്പറോൺ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം.